Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear learners, how are you? I hope all of you are well by the grace of Almighty. I am also well. I give my introduce. I am Roxana Akhtar from Hamankurdi Polli Mongol High School, Shahatuli, Chatpur Sodor, Chatpur. Dear learners, welcome to our program online class. I am going to start my class. Today's hour I will discuss today's topics about tag question. I will discuss about tag question. Your most important part, your English second paper. I will discuss tag question, about tag question. Dear learners, look at the board. I will discuss about the tag question. First time we will know what is tag question. First time we will know what is tag question. Tag Bengali means jure dawa. Tag Bengali means jure dawa, and question Bengali means proshno. Tag question means proshno jure dawa. Proshno jure dawa. I will what is tag question? আমি বাংলায় তোমাদেরকে টাগ কোশ্চেন কাকে বলে দিচ্ছি। টাগ কোশ্চেন হলো কথোপকথনের সময় যদি কোনো সমন্বয় সূচক অর্থ পাওয়া যায় তাকে টাগ কোশ্চেন বলে। কথোপকথনের সময় সেন্টেন্সের শেষে একটি সমর্থক সূচক প্রশ্ন সংযোগ করা হয় তাকে টাগ কোশ্চেন। আমরা জানি টাগ কোশ্চেন করার সময় সাহায্যকারী ক্রিয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। আমরা জানি যে বাক্যে যদি সাহায্যকারী ক্রিয়া থাকুক বা না থাকুক উত্তরের শুরুতেই সাহায্যকারী ক্রিয়া আনতে হবে। তারপর বাক্যটি যদি পজিটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে তোমাকে নেগেটিভ করতে হবে, যদি নেগেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে তোমাকে পজিটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে হবে। যদি পজিটিভ হয় তাহলে নেগেটিভে রূপান্তর করতে হবে, নেগেটিভ থাকলে পজিটিভে রূপান্তর করতে হবে, এবং শেষে সাবজেক্টের প্রোনাউন রূপ বসবে। শেষে সাবজেক্টের প্রোনাউন রূপ বসবে। নেক্সট নোট অফ ইন্টারোগেশন বসবে। Only 3 rules of tag. Only 3 rules of tag. Tag কোশ্চেনের 3টি নিয়ম মানতে হবে। প্রথমত সাহায্যকারী ক্রিয়া প্রথমে আনতে হবে। দ্বিতীয়ত অ্যাফার্মেটিভ থাকলে নেগেটিভ এবং নেগেটিভ থাকলে অ্যাফার্মেটিভে আনতে হবে, এবং সাবজেক্টের প্রোনাউন রূপ বসাতে হবে। এই টাগ কোশ্চেনের এই 3টা নিয়ম অবশ্যই পালন করতে হবে। আবারও বলি, প্রথমে সাহায্যকারী ক্রিয়া আনতে হবে, তারপর 2 নাম্বার অ্যাফার্মেটিভ থাকলে নেগেটিভ, নেগেটিভ থাকলে অ্যাফার্মেটিভই নিতে হবে। 3 নম্বরে সাবজেক্টের প্রোনাউন রূপ বসবে। Dear learners, look at the board. I have given some contracted from auxiliary verbs. I have give contracted form of auxiliary verbs. Dear learners, and take your khata, pen, and write down the words operator or negative contraction. Write down, please. Contracted from auxiliary verbs. Here, operator am. If the operator am, negative contraction are not or ain't. Aren't or ain't. If the operator is negative contraction, isn't. Negative contraction, isn't. If the operator are, negative contraction, are not.
will be negative contraction are not. If the operator was negative contraction will be was not, wasn't. Okay, dear learners, if the operator were, negative contraction will be were not. If the operator shall, negative contraction will be shan't. Negative contraction will be shan't. If the operator should, negative contraction shouldn't. If the operator can, negative contraction can't. If the operator could, negative contraction couldn't. If the operator dare, negative contraction will be dare not. Dare not. Look at here. Look at here. If the operator have, negative contraction will be haven't. If the operator had, negative contraction is hadn't. If the operator ought, negative contraction will be ought not. If the operator is used to, negative contraction is didn't. Okay, dear learners, if the operator need, if the need is model auxiliary verb, negative contraction will be needn't. Negative contraction will be needn't if the need is model auxiliary verb. Okay, if the need is verb, will be negative contraction don't. Will be negative contraction don't. If the operator needs, negative contraction will be doesn't. Is it clear? Okay, dear learners, be attentive please. I will discuss pronoun form of subject. সাবজেক্টের প্রনাউন রূপগুলো আমি বলছি। যদি সাবজেক্ট আই থাকে তাহলে প্রনাউন হবে আই। যদি সাবজেক্ট ইউ থাকে প্রনাউন হবে ইউ। যদি সাবজেক্ট হি অর শি থাকে তাহলে প্রনাউন হবে হি অর শি। যদি সাবজেক্ট উই হয় প্রনাউন হবে উই। যদি সাবজেক্ট দে হয় তাহলে প্রনাউন হবে দে। যদি সাবজেক্ট দেয়ার, pronoun there. Nothing or anything or something or thing, pronoun it. Anyone or someone or everyone or one, pronoun will be they. No man or students, every students or every mother or all, যদি থাকে তাহলে pronoun হবে they. It, this, that যদি হয় সাবজেক্ট হয় তাহলে প্রনাউন হবে ইট। যদি সাবজেক্ট দিস বয় অর দ্যাট ওমেন থাকে তাহলে প্রনাউন হবে হি অর শি। যদি সাবজেক্ট দিস অর দোজ হয় তাহলে প্রনাউন হবে দে। দ্য মাদার, দ্য ফাদার যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে প্রনাউন হবে ইট। যদি কোনো মানুষের নাম রাজু অথবা মিনা হয় তাহলে তার প্রনাউন হবে হি অর শি। কোনো দেশের নাম, ফুলের নাম, চাঁদ প্রভৃতি সুন্দর কিছু বোঝায় তাহলে তার প্রনাউন হবে শি। সূর্য, সিডর, মৃত্যু, সাইক্লোন প্রভৃতি কঠিন কিছু হয় তাহলে হবে হি অথবা উই। হি, সূর্য, সিডর, মৃত্যু, সাইক্লোন প্রভৃতি কঠিন কিছু বোঝালে প্রনাউন হবে হি। অল অফ আস, নান অফ আস, মোস্ট অফ আস যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে প্রনাউন হবে উই। অল অফ দেম,
or none of them or most of them, pronoun হবে they. All of you or none of you or most of you যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে প্রোনাউন হবে ইউ। দি প্লাস অ্যাডজেক্টিভ যদি হয় তাহলে প্রোনাউন হবে দে। আল্লাহ অর গড যদি হয় তাহলে প্রোনাউন হবে হি। সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হয় তাহলে pronoun হবে they. Okay, is it clear? Dear learners, look at the board, be attentive please. I have given some sentence tag question. Write down your khata. First sentence is Fatima recite the Holy Quran daily. Second sentence is people of Bangladesh are happy now. Number 3, Sakib Al Hasan left Dhaka last month. Number 4, she didn't stay there. She didn't stay there. Number 5, Kalam is reading in 11th class. Number 6, I have finished my studies. Number 7, we can go now. Number 8, it might not rain. Dear learners, if the sentence is present indefinite tense, the sentence is present indefinite tense. If the sentence is present indefinite tense and is not any auxiliary verb, we will use tag form do does. Do does. If the sentence is positive, negative, I will use negative form do does. Do does. If the sentence is negative, positive, I will use negative doesn't or don't. Dear learners, এই সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে যদি অক্সিলারি ভার্ব না থাকে তাহলে তোমাকে ডু ডাজ বসাতে হবে। যদি সেন্টেন্সটি পজিটিভ থাকে, আর সেন্টেন্সটি যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে তোমাকে ডু অর ডাজ বসাতে হবে। আর যদি পজিটিভ থাকে তাহলে ডোন্ট অথবা ডাজন্ট বসাতে হবে। Here the sentence is Fatima recite the Holy Quran. This is positive sentence. This is positive sentence, is not any auxiliary verb. I will use do or does. Don't or doesn't. Don't or doesn't. Form of positive. Here recites. Here the use of auxiliary verb doesn't. Doesn't. এখানে সাবজেক্ট ফাতেমা। ফাতেমার প্রোনাউন হবে she. ফাতেমার প্রোনাউন হবে she. And note of interrogation. যদি সাবজেক্টিভ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় এবং কোনো অক্সিলারি ভার্ব না থাকে এবং সাবজেক্টটি যদি পজিটিভ ফর্ম হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে নেগেটিভ ফর্ম বসাতে হবে ডোন্ট অথবা ডাজন্ট। এখানে ফাতেমা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই কারণে ডাজন্ট ব্যবহার হয়েছে। যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার না হয়ে অন্য নাম্বারে থাকতো তাহলে ডন্ট ব্যবহার করা হতো। যেহেতু এখানে ফাতেমা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই কারণে ডাজ ব্যবহার হয়েছে, ডাজন্ট। আর ফাতেমার প্রোনাউন শি। ফাতেমার প্রোনাউন এখানে শি বসছে, তাহলে ডাজন্ট শি। নাম্বার 2, পিপল অফ বাংলাদেশ আর হ্যাপি নাও। People of Bangladesh are happy now. This sentence is present indefinite tense.
and positive form. Okay, here the sentence is এখানে অক্সিলারি ভার্ব আছে, পিপল অফ বাংলাদেশ আর হ্যাপি নাও। এখানে সেন্টেন্সটি পজিটিভ সেন্টেন্স এবং এটার অক্সিলারি ভার্ব আছে। বাক্যে যদি কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকে তাহলে অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে তোমাকে টাগ ফর্ম করতে হবে, টাগ কোশ্চেনে যেতে হবে যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে। আর যদি সেটা পজিটিভ ফর্মে থাকে তাহলে তোমাকে নেগেটিভ ফর্মে যেতে হবে, আর নেগেটিভ থাকলে পজিটিভ ফর্মে যেতে হবে। সো এখানে আর অক্সিলারি ভার্ব, আর এখানে অক্সিলারি ভার্ব। তাহলে দিস সেন্টেন্স ইজ পজিটিভ, আই উইল ইউজ আরন্ট। আরন্ট অথবা এন্ড। aren't here যদি বাক্যে সাবজেক্ট পিপল থাকে বা অনেক জনগণ থাকে তাহলে তার প্রনাউন হবে দে। aren't they note of interrogation. Number 3, Saqib Al Hasan left Dhaka last month. This sentence is first indefinite tense. The sentence is first indefinite tense and positive form. Here the sentence is positive form, is not any auxiliary verb, so that negative form will be negative form is did. Negative form use of will be negative form did. Negative মানে did বসবে, negative form of didn't. Number 3, Saqib Al Hasan left Dhaka last month. এই সেন্টেন্সটি ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং পজিটিভ ফর্মে আছে এবং কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই। তাহলে আমরা যদি সেন্টেন্সটি ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্সে থাকে তাহলে আমরা অক্সিলারি ভার্ব ডিড ব্যবহার করব। আর যদি এটা পজিটিভ ফর্মে থাকে তাহলে নেগেটিভ ফর্ম হবে ডিডন্ট। ওকে, তাহলে হেয়ার I will use didn't. Here subject Saqib Al Hasan. Here subject is Saqib Al Hasan. Saqib Al Hasan, pronoun form of Saqib Al Hasan he, because Saqib Al Hasan সাকিব আল হাসান একজন ছেলে, যার কারণে সাকিব আল হাসানের প্রোনাউন হলো হি। আর এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব না থাকার কারণে ডিড ব্যবহার করা হয়েছে, বিকজ সেন্টেন্সটি ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স। নাম্বার 4, she didn't stay there. She didn't stay there. The sentence is first indefinite tense. The sentence is negative form. I will use, যেহেতু সেন্টেন্সটি নেগেটিভ ফর্মে আছে তাহলে এটাকে পজিটিভ ফর্মে নিতে হবে। তাহলে এখানে ডিডন্টের পজিটিভ ডিড, here subject she এর pronoun she. Number 5, Kalam is reading in 11th class. এখানে অক্সিলারি ভার্ব ইজ আছে, এবং পজিটিভ ফর্মে আছে, যার জন্য প্রথমে আমি কি ব্যবহার করব, পজিটিভ ফর্ম থাকলে নেগেটিভে যেতে হবে। তাহলে অক্সিলারি ভার্ব ইজ, আর যেহেতু পজিটিভ ফর্ম আছে তাহলে নেগেটিভ নিলে নট,
isn't here kalam. কালাম, কালামের পরিবর্তে ব্যবহার হবে কালামের প্রোনাউন হি। কালামের প্রোনাউন হি। Number 6, I have finished my studies. I have finished my studies. Here the sentence is present perfect tense. Present perfect tense. And এই সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব আছে এবং এটা পজিটিভ ফর্মে আছে। যদি এটা সেন্টেন্সটি পজিটিভ ফর্মে থেকে থাকে তাহলে তাকে নেগেটিভে অ্যান্সারটি নেগেটিভ ফর্মে যাবে। বিকজ এখানে সাবজেক্ট অক্সিলারি ভার্ব হ্যাভ, এখানে অক্সিলারি ভার্ব হ্যাভের নেগেটিভ হ্যাভন্ট। হ্যাভন্ট। আই এর প্রোনাউন আই। আই এর প্রোনাউন আই। নাম্বার 7, উই ক্যান গো নাও। এখানে মডেল অক্সিলারি ভার্ব ক্যান। ক্যান এখানে মডেল অক্সিলারি ভার্ব এবং পজিটিভ ফর্মে আছে, তাহলে আমরা এটাকে নেগেটিভ করলে ক্যান্ট হবে। কান্ট। উইর অবজেক্ট উই। উইর অবজেক্ট উই। Number 8, it might not rain. Here might is model auxiliary verb because the sentence is negative, তাহলে এখানে পজিটিভ ফর্ম হবে might. Might. It এর pronoun it. It এর pronoun it. Note of interrogation. Dear learners, look at the board. Number 9, please don't waste your time. Please don't waste your time. যদি কোনো imperative sentence, please don't waste your time. The sentence is imperative sentence. যদি কোনো সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ হয় তাহলে উভয় ক্ষেত্রে পজিটিভ এবং নেগেটিভ উভয় ক্ষেত্রেই, অ্যাফার্মেটিভ এবং নেগেটিভ উভয় ক্ষেত্রেই উইল ইউ বসে। উভয় ক্ষেত্রেই উইল ইউ বসে। উভয় ক্ষেত্রেই উইল ইউ বসে। উইল ইউ। Number 10, let us go out for a walk. Let us go out for a walk. যদি কোনো সেন্টেন্স লেটাস দিয়ে শুরু হয়, যদি কোনো সেন্টেন্স লেটাস দিয়ে শুরু হয় তাহলে টাগ কোশ্চেনের জন্য মডেল অক্সিলারি ভার্ব শেলের সাহায্য নিতে হবে। মডেল অক্সিলারি ভার্ব শেলের সাহায্য নিতে হবে। যদি কোনো বাক্য লেটাস দিয়ে শুরু হয় তাহলে মডেল অক্সিলারি ভার্ব শেল এর সাহায্য নিতে হবে। শেল। আসের প্রোনাউন উই। শেল উই। ইফ দ্য সেন্টেন্স লেট দেম কাম হেয়ার। লেটের পরে যদি আস না থেকে কোনো ব্যক্তিবাচক কোনো পার্সনকে বোঝায়, লেটের পরে যদি কোনো পার্সনকে বোঝায় তাহলে উইল ইউ ব্যবহার করা হবে। উইল ইউ। উইল ইউ বসবে। Dear learners, look at here number 12. Barking dogs seldom bite. Here the sentence is negative. কিছু ওয়ার্ড আছে, কতগুলো নেগেটিভ অর্থবোধক ওয়ার্ড আছে যেগুলো কোনো সেন্টেন্সে থাকলে নেগেটিভ টাগ কোশ্চেন করতে হয় না। যেমন সেলডম, হার্ডলি, স্কেয়ারসলি ইত্যাদি। Here the sentence is barking. Barking dogs seldom. Seldom is negative word. এটার কোনো নেগেটিভ করতে হবে না। The sentence is negative. নেগেটিভ ওয়ার্ড থাকলে এখানে ব্যবহার করা হবে ডু, দে। He
hardly speaks the truth. The sentence is negative word hardly. Negative word hardly, because এখানে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই জন্য এখানে ডাজ ব্যবহার করা হবে। ডাজ হি। এখানে নেগেটিভ ওয়ার্ড বার্কিং ডগ সেলডম বাইট, এখানে সেলডম, এখানে সেলডম নেগেটিভ ওয়ার্ড, এই জন্য এখানে ডু দে বসছে। বার্কিং ডগস ডু দে। আর এখানে হি এখানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই কারণে এখানে ডাজ ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে হি হার্ডলি স্পিক্স দ্য ট্রুথ, এখানে ডাজ, আর সাবজেক্ট হি, ইয়ের প্রোনাউন হি। ওকে dear learners, see you again. Allah Hafiz. I hope you will enjoy my class. I see you again next class. Allah Hafiz.